Horace was a classical Roman scholar. His main critical work is Ars Poetica. Horace lived in the glorious Augustan age, named after Octavian Augustus. Horace lived during the period of Augustus Caesar, in the glorious Augustan age. Is considered a golden age. The period was glorious in all respects, particularly so in literature, which the emperor himself patronized. The emperor Augustus Caesar patronized literature. He patronized literature. The greatest of the Roman writers, Virgil, Horace, Tibullus, Propertius, Ovid, and Livy, belonged to this age. It was a golden age as far as literature, art and literature are concerned. കലയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകിയ ആളായിരുന്നു Augustus Caesar. It is called a golden age. With the assassination of Julius Caesar and the liquidation of the factions of Brutus and Antony, Rome now solely governed by Augustus. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വരെയും കലാപങ്ങളും ഒക്കെ ലഹളകളും ആഭ്യന്തര യുദ്ധവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു റോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അഗസ്റ്റസ് സീസറുടെ കാലത്ത് സ്ഥിരമായ ഒരു സമാധാനം നിലവിൽ വന്നു എന്നാണ്. The emperor discovered art to be a powerful instrument to advertise his achievements to his people. അപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിന് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നൽകിയ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അഗസ്റ്റസ് സീസർ. പ്രത്യേകിച്ച് സാഹിത്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. Horace's works include 2 books of satires, 4 books of odes, and 3 books of epistles. Horace's main critical work is Ars Poetica, Epistle to the Pisos. That's the original title. Epistle to the Pisos. Epistle means letter. It is in the form of a letter in verse. Letters in verse. കത്ത് രൂപത്തിലുള്ള അതാണ് ഈ എപ്പിസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പിസിൽ ടു ദ പിസോസ്. It is a letter in verse offering advice on literary matters to a father and 2 sons. സാഹിത്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉപദേശരൂപേണ സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ. To a father and 2 sons. Addressing a father and 2 sons of the name Pisa. It is Quintilian who gave the title Ars Poetica to this work. അപ്പോൾ എപ്പിസിൽ ടു ദ പിസോസ് ഈ വർക്കിന് ആർസ് പോയറ്റിക്ക, ആർട്ട് ഓഫ് പോയട്രി എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ നൽകിയത് കിൻഡിലിയൻ ആണ്. ഇൻ ഹിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷിയോ ഒററ്റോറിയ. In that work he gives this title to this work of Horace. It's a letter in verse, in the form of a letter in verse
offering advice on literary matters to a father and two sons. Ars Poetica. It covers 16 pages in Moxon's translation in the Everyman's Library series. വളരെ ചെറിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആർസ് പോയറ്റിക. ഇറ്റ് കവേഴ്സ് 16 പേജസ്. അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ there are only 16 pages. And less than 500 lines of verse in the original Latin. Original വെറും 500 lines മാത്രം. Its main topics of discussion are poetry, poetic style, and drama. It mainly discusses poetry, poetic style, drama, etc. Two schools of writing. അപ്പോൾ ഹൊറൈസിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ചിന്താധാരകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദി ഓൾഡ് ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ദ മോഡേൺ അലക്സാൻഡ്രിയൻ. ഓൾഡ് ലാറ്റിൻ ആൻഡ് മോഡേൺ അലക്സാൻഡ്രിയൻ. ഓൾഡ് ലാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ സാഹിത്യം, അത്തരം നേറ്റീവ് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ്, ലിറ്ററേച്ചർ അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശയഗതിക്കാർ, ഓൾഡ് ലാറ്റിൻ. ആൻഡ് ദ മോഡേൺ അലക്സാൻഡ്രിയൻ. അവർ പ്രത്യേകിച്ചും അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ ഗ്രീക്ക് സ്കോളേഴ്സ് ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ were exerting a continuous and powerful influence of Roman poetry. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചിന്താധാരകളാണ് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ്. ഓൾഡ് ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ദ മോഡേൺ അലക്സാൻഡ്രിയ. The Old Latin, as its name implies, was a school native to Rome, while the Greek scholars of Alexandria had been exerting a powerful influence on Roman poetry. അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രീക്ക് ട്രഡീഷൻ അതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. റിവൈവൽ ഓഫ് ദ ഏൻഷ്യന്റ് ഗ്രീക്ക് ട്രഡീഷൻ. Although the Greek tradition was considered superior, neither the Alexandrian nor the Old Latin mode was felt adequate to provide models for the mighty themes of the poets of the time. അപ്പോൾ ആ കാലത്തെ പ്രതിഭാധനരായിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരെ ഈ രണ്ട് ചിന്താധാരകളും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാണ്. Hence began a new movement in Roman literature, the revival of the ancient Greek tradition. A revival of the ancient Greek tradition. അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള ഗ്രീക്ക് ചിന്തകരുടെയും ക്ലാസിക്കൽ സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് a new movement began in Roman literature for the revival of the ancient Greek tradition. അതിൻ്റെ ഒരു വക്താവായിരുന്നു ഹൊറൈസ് എന്നാണ്. Horace was greatly influenced by Plato and Aristotle. His criticism generally follows the ancient classical line and is directly borrowed from Aristotle. He tells the poets, study the great originals of Greece, dream of them by night and ponder them by day. These words of Horace are very famous. Horace tells the poets, study the great originals of Greece. Study the great originals of Greece. Dream of them by night and ponder them by day. Think of the great originals of Greece by day, by night. A sentence which Pope, a classicist, too renders. അപ്പോൾ ഹൊറൈസിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് later uses in his essay on criticism. He quotes these words of Horace in Pope's essays on criticism.
അലക്സാണ്ടർ പോപ്പും ഇതേ വാക്കുകൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേ ഓൺ ക്രിറ്റിസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൊറൈസസ് അഡ്മിറേഷൻ ഫോർ ദ ഗ്രീക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ. In Ars Poetica, Horace discusses poetry, its nature, function, subject matter, kinds, language, and the relative importance of nature and art. In Ars Poetica, Horace discusses poetry, the nature of poetry, the function of poetry, the subject matter of poetry, the kinds of poetry, language of poetry, and the relative importance of nature and art. Nature means natural talent. ജന്മസിദ്ധമായ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള പ്രതിഭ. അപ്പോൾ ഒരു കവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രകാരൻ, ഒരു ശില്പി, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാകണം, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാലൻറ്റ്, ഒരു ഗിഫ്റ്റ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രെയിനിങ്, ഹാർഡ് വർക്ക്. He should learn all the principles of the craft. അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ടും ആവശ്യമാണ്, നേച്ചർ ആൻഡ് ആർട്ട്. പ്രതിഭയും വേണം, ട്രെയിനിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം. Horace nowhere calls poetry a process of imitation like Plato and Aristotle. So you have seen that Plato and Aristotle consider poetry as an imitative art. Poet is an imitator. But Horace nowhere says that poetry is imitation. പോയട്രി ഒരു അനുകരണ കലയാണ് എന്ന് ഹൊറൈസ് എവിടെയും പറയുന്നില്ല. Like Plato, he recognized that poets should inculcate a love of all that is noble in life. പ്ലേറ്റോയെ പോലെ തന്നെ കവികൾ നല്ലതിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം എന്നാണ്, നല്ല ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. എ ലവ് ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോബിൾ ഇൻ ലൈഫ്, അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കണം കവിത നിലകൊള്ളേണ്ടത് എന്നാണ് ഹൊറൈസ് പറയുന്നത്. Horace evolved a synthesis between the two contradictory approaches of Plato and Aristotle. ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആശയം പുലർത്തിയ ആളുകളാണ്. പ്ലേറ്റോ കവിതയുടെ ധർമ്മം ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കലാണ് എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ്. എന്നാൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞു അത് ഫിലോസഫറുടെ ധർമ്മമാണ്. കവിതയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ടു പ്ലീസ്, ഗിവ് പ്ലഷർ, അതാണ്. എന്നാൽ ഹൊറൈസ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് നിലകൊണ്ടത്. ഹൊറൈസ് സേസ്, ഫോർ പോയട്രി ടു ബി ഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ടു ബി ബോത്ത് പ്ലഷർ ഗിവിങ് ആൻഡ് മോറലി ഇംപ്രൂവിങ്. രണ്ടും വേണമെന്നാണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗിവ് പ്ലഷർ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇംപ്രൂവ് മോറലി. ധാർമ്മികമായിട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, ധാർമ്മികമായി ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അതേസമയത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗിവ് പ്ലഷർ. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റോയുടെയും അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെയും ആശയങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. In the past, the poets were respected for the service they rendered to society. ഇപ്പോൾ ഹൊറൈസ് പറയുന്നത് മുമ്പ് കവികൾ ഈ ഒരു ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. The poets were respected. The people respected the poets for the service they rendered to society, for teaching men their duty to the family and to the state. അപ്പോൾ ആളുകളെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി കവികൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് എന്നാണ്. For teaching men their duty to the family, the duty to the state, രാജ്യസ്നേഹവും അതുപോലെ കുടുംബം നന്നായി
കൊണ്ടുപോകാനും അതൊക്കെ കവികൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. According to Horace, poetry is also to charm the mind. Poetry should charm the mind. കവിത ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയണം. അതിനുള്ള ഒരു ആകർഷണീയത വേണം. To charm the mind. And this charm consists in the poet's power to move the reader's heart and soul. അപ്പോൾ അനുവാചകരുടെ ഹൃദയം കവരാനുള്ള കഴിവ് വേണം കവികൾക്ക്. Their power to move the reader's heart and soul. Then only they will listen to the poet. Subject matter of poetry. Of the subject matter of poetry, Horace makes just two observations of a general nature. Whatever be the theme, it should be simple and uniform and suited to the powers of the author to handle it. About the subject matter of poetry, Horace says, whatever be the theme, it should be simple and uniform. Theme എന്തായാലും അതിന് അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂണിഫോം ആൻഡ് സ്യൂട്ടഡ് ടു ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓഥർ. ഒരു കവിക്ക് വഴങ്ങുന്നത് മാത്രമേ കവി സ്വീകരിക്കാവൂ. കവിക്ക് ഏതെങ്കിലും വഴങ്ങുന്ന തീം മാത്രമേ കവി സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. സ്യൂട്ടഡ് ടു ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓഥർ ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്. തനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പറ്റാത്തത് കവി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. വെൻ ഹി സെലക്ട്സ് എ തീം, he should know that it should be simple and uniform. Simple, uniform. By a simple theme, he means one from familiar material. Simple theme എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കണം തീം. കവിക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാത്ത ഒരു തീം ആകാൻ പാടില്ല. From familiar material, and by uniform he means it should have nothing extraneous or irrelevant to the matter in hand. യൂണിഫോം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് നത്തിങ് ഇറലവൻറ്റ്. ആ തീമിന് അപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഒരു സംഭവവും അതിൽ വരാൻ പാടില്ല. നത്തിങ് എക്സ്ട്രാനിയസ് ഓർ ഇറലവൻറ്റ് ടു ദ മാറ്റർ ഇൻ ഹാൻഡ്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഹാഡ് ഓൾസോ ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ ദിസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷനും ഹൊറേസിൻ്റെ അഭിപ്രായവും സമാനമാണ്. The suitability of the theme to the author's capacity is stressed by Horace as against the prevalent craze for indiscriminate writing. അപ്പോൾ കവി ഏത് തീമും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കവി he should know whether he is able to handle that theme. He should know his capacity. Meter and subject matter. അതുപോലെ സബ്ജക്റ്റ്, തീം. ഇപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് അതിന് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള മീറ്റർ സ്വീകരിക്കാം. Horace assumed a natural affinity between the meter and the subject matter. There is a relation between meter and subject matter. For the epic, which celebrates the exploits of princes and leaders and the sad story of war, he considers the rightful meter to be the one employed by Homer, the dactylic hexameter. അവർ എപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പിക് ഇതിഹാസ കാവ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ മീറ്റർ ഹോമർ ഉപയോഗിച്ച ഡാക്റ്റിലിക് ഹെക്സാമീറ്ററാണ്. ഡാക്റ്റിലിക് ഹെക്സാമീറ്റർ. Hexameter means with 6 feet. 6 feet in one line. Dactylic. Each syllable, the stressed syllable is followed by 2 unstressed syllables. Dactylic.
So this should be the meter of epic. For epic, this is the best meter. For the mournful elegy and songs of thanksgiving, the elegiac measure. For an elegy, വിലാപകാവ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ മീറ്റർ എലിജിയാക് മെഷർ. A couplet of which the first line is dactylic hexameter and the second a dactylic pentameter. Pentameter, 5 feet. For tragedy, comedy, and satirical verse, the iambic meter, which is a conversational, is so necessary to all these three forms. ട്രാജഡി, കോമഡി ആൻഡ് സറ്റയർ ഇതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മീറ്റർ അയാംബിക് മീറ്ററാണ്. അയാംബിക് മീറ്റർ ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ട്രാജഡി, കോമഡി ആൻഡ് സറ്റയറിക്കൽ വേഴ്സ്. Similarly, one can select suitable meters for lyrical measures. For the lyric that sang hymns to the gods and godly men, or songs of victory, or love, or wine, or plains of saints, for such songs with such themes, the various lyrical measures can be relied upon. Clearness and effectiveness. Horace's remarks on the language of poetry synthesizes Aristotle's thoughtful analysis of the essentials of style. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ he also stressed the importance of clearness and effectiveness. The poet should communicate his ideas clearly and effectively. Both insist on the right choice of words. അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ പോലെ തന്നെ ഹൊറൈസും he insisted on the right choice of words. ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. And their effective arrangement in composition. A poet is free to use both the familiar words and new if they fulfill the two requirements of expression, clearness and effectiveness. അപ്പോൾ ഒരു കവിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർനെസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്. അതിനുവേണ്ടി he can use familiar words and also new words. Familiar words acquire a tremendous power if skillfully used. ഏറ്റവും പരിചിതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണെങ്കിലും വളരെ സ്കിൽഫുള്ളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ they have a tremendous power. However, if no familiar word can express what the poet has in mind, he has the license to coin a new word. ഇനി നിലവിലുള്ള വാക്കുകളൊന്നും തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആശയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിൽ the poet has the right to coin a new word. പുതിയൊരു വാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും കവിക്ക് സാധിക്കും. The poet's skill lies in making the familiar words appear strange and the strange one familiar. അപ്പോൾ ഒരു കവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കവിയുടെ കഴിവ് വളരെ പരിചിതമായ വാക്കുകളെ he should his ability lies in making the familiar words appear strange and the strange words to appear familiar. ജീനിയസ് ആൻഡ് ആർട്ട്. ഇതിൽ ഒരു പ്രതിഭയും അതുപോലെ ട്രെയിനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമാണ്. ജീനിയസ് ആൻഡ് ആർട്ട്. Horace also examines the question of the place of genius and art. കലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള കഴിവ്, ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്, ഒരു പ്രതിഭക്ക് നേച്ചുറൽ ടാലൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ട്, ട്രെയിനിങ്, ഹാർഡ് വർക്ക്, രണ്ടിനും പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നാണ്. ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാലൻറ്റും വേണം, അതേസമയത്ത് തന്നെ ട്രെയിനിങ്, ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ അതിൻ്റെ
He should know all the principles of the craft. Horace also examines the question of the place of genius and art in the success of the poem. Genius means natural endowment. Art is the training. Art is the training in the literary skills. He is of the view that be it poetry or painting or music or sculpture, no one can be great artist unless he is naturally gifted and unless he undertakes the necessary toil to learn the principles of his craft. Toil means hard work. അത് കവിയാണെങ്കിലും പിന്നെ ചിത്രകാരനാണെങ്കിലും മ്യൂസീഷ്യൻ ആണെങ്കിലും സ്കൾപ്ചർ ശില്പ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഈ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവും വേണം. അതുപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഓൾസോ ഈസ് നെസസറി ടു ലേൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ക്രാഫ്റ്റ്. Now about drama. Horace's discussion of the dramatic art is also borrowed from Aristotle. He studies it broadly under three heads: plot, characterization, and style. ഡ്രാമ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹൊറൈസിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളും അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ്. He studies it broadly under three heads: plot, characterization, and style. Plot should be borrowed from familiar material, preferably the non-Greek legends in which the story being already known. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തീം പ്ലോട്ട് അത് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറി ആകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ദി ഓതർ കുഡ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ ഒറിജിനാലിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാം, ഏതെങ്കിലും പുരാണ കഥ എടുത്തിട്ട്. If an untried theme was to be chosen, it had to be consistent from the beginning to the end. ഇനി പുതിയ എന്തെങ്കിലും തീമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, പുരാണ കഥയല്ല മറിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു ദ എൻഡ്. ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിലനിർത്തണം. Only the relevant events of the story should be joined into an unbreakable union. വളരെ പ്രസക്തമായ റെലവൻ്റായ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ. അതിലൊരു കെട്ടുറപ്പുണ്ടാകണം, എ കോഹിറൻസ്. ഈവൻസ് റിപ്പഗ്നന്റ് ടു സൈറ്റ് ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബിലീവ്. ഇപ്പോൾ കാണാൻ അരോചകമായ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബിലീവ്, വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കരുത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ മദർ മർഡറിങ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ഓർ എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു എൻ ആനിമൽ. ഒരമ്മ കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന അമ്മ, ഇതൊന്നും ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പഗ്നന്റ് ടു സൈറ്റ്, ഹേറ്റ്ഫുൾ ടു സൈറ്റ്. അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു ആൻ ആനിമൽ, അത് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കാണിക്കരുത്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മൃഗമായിട്ട് മാറുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സച്ച് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് എപ്പിക് വൈസ് റാദർ ദാൻ ഷോൺ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ്. യെസ്, ഇൻ എപ്പിക്. ഫോർ ദ സെയിം റീസൺ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു സോൾവ് എ ഹ്യൂമൻ പ്രോബ്ലം അൺലെസ് ദർ വാസ് നോ വേ ഔട്ട്. അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേവത വന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കരുത്. മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യർ തന്നെ പരിഹരിക്കണം എന്നാണ്. Supernatural should not be introduced to solve a human problem unless there was no way out. മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ. Now about കോറസ്. ഗ്രീക്ക് നാടകങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് കോറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. A group of singers, they make comments about the play, what is going to happen. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോറസിൻ്റെ ഒരു റോള്. Yes, a tragedy constructed on the Greek model had to have a chorus. Horace lays down two conditions for it. അപ്പോൾ കോറസ്
ഉപയോഗിക്കാം, നാടകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ബട്ട് ദർ ആർ ടു കണ്ടീഷൻസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോം എൻ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ അത് കഥയ്ക്ക് ഒരു അനിവാര്യമാകണം. ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട്. It should not disturb the unity of action by hanging like a loose thread, and that its comments should be directed to the noble end. ഇപ്പോൾ കോറസ് പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരിക്കണം. ഷുഡ് ബി ഡയറക്റ്റഡ് ടു ദ നോബിൾ എൻഡ്. എ പ്ലേ ഷുഡ് ബി ഇൻ 5 ആക്ട്സ്. ഒരു നാടകം 5 ആക്ട്സ് വേണം. Finally, he takes care to define the length of a play which should be neither shorter nor longer than 5 acts. ഒരു നാടകത്തിന് 5 ആക്ട്സ് ഉണ്ടാകണം. നെയ്തർ ഷോർട്ടർ നോർ ലോങ്ങർ ദാൻ 5 ആക്ട്സ്. Characterization. In characterization, again as in plot, the dramatist could either draw on the ancient Greek legends or invent new characters. ഇനി ക്യാരക്ടറൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഇതും പുരാണങ്ങളിലെ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലെ ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങളെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും എടുക്കാം. He can invent new characters or he can draw on the ancient Greek legends. In the former case, the characters were to be true to their traditional prototypes. ഒരു പുരാണ കഥാപാത്രത്തെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനോട് നീതി പുലർത്തണം. And in the latter to be true to themselves or consistent. ഇനി പുതിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ, പുരാണങ്ങളൊന്നും ബന്ധമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ, it should be consistent. ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിലനിർത്തണമെന്നാണ്. Consistently inconsistent. A character who is one at one time and another at another is not a consistent character unless he persists in his changefulness. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരു രീതി പെരുമാറുക, മറ്റൊരു സമയത്ത് നേരെ വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുക, അത് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടറാകാൻ പാടില്ല. ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാകണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ സ്വഭാവം തന്നെ ആയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ. Consistently inconsistent. Verisimilitude. Verisimilitude means appearance of reality. Horace demands truth to life or verisimilitude in character. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അനുയോജ്യമായിരിക്കണം. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് യോജിക്കുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കണം ആ കഥാപാത്രം സംസാരിക്കുന്നത്. A child in a play should behave like a child, a young man like a young man. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ വായിൽ മുതിർന്നവൻ്റെ സംസാരം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. A young man like he should speak like a young man. A young man should speak like a young man. A middle-aged man like a middle-aged man, and an old man like an old man. Iambic meter most suitable for drama. Horace considered the iambic meter as the most suitable for drama for both tragedy and comedy. ഡ്രാമയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മീറ്റർ അയാംബിക് മീറ്റർ. It is suitable for both tragedy and comedy. Firstly, because it is nearer the spoken speech than any other meter. ഇതിന് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് ആയിട്ട് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നത് മീറ്ററാണ്. Secondly, because with every second syllable of it pronounced louder than the first, it could be heard above the din of the audience. Din means noise. അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ബഹളത്തെയും കവിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംസാരം കേൾവിക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ ഈ മീറ്ററാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, അയാംബിക് മീറ്റർ. എ കോമൺ ഇനഫ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ റോമൻ തിയേറ്റേഴ്സ്. There is otherwise a difference between the language of tragedy and that of comedy. The former uses exalted language. അപ്പോൾ സാധാരണ ട്രാജഡിയിലും കോമഡിയിലും
ആ ലാംഗ്വേജിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇൻ ട്രാജഡി എൻ എക്സാൾട്ടഡ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഒരു ട്രാജഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജാവും രാജാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, സേനാനായകന്മാർ ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാത്തമായ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം കോമഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ്. ദ ലേറ്റർ യൂസസ് ദ ഹംബ്ലർ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് വിത്ത് ദിസ് എവറിഡേ തിങ്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പ്രൊപ്രൈറ്റി, ഔചിത്യം. ഔചിത്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കണം വാക്കുകൾ. ഫൈനലി ഡ്രമാറ്റിക് സ്പീച്ച് ഷുഡ് ഒബ്സർവ് പ്രൊപ്രൈറ്റി. ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്യൂട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ, ഇറ്റ്സ് എ സെക്സ്, ഇറ്റ്സ് എ ഏജ്, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ലൈഫ്, ഇറ്റ്സ് എ സർക്കംസ്റ്റൻസസ്, ഇറ്റ്സ് എ മൂഡ്സ്. എ ഗോഡ് വിൽ സ്പീക്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഫ്രം എ മോർട്ടൽ. അപ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സെക്സ്, ഏജ്, അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം ആയിരിക്കണം. എ ഗോഡ് വിൽ സ്പീക്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഫ്രം എ മോർട്ടൽ. ഒരു ദേവത സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആകാൻ പാടില്ല. എ മാൻ ഫ്രം എ വുമൺ, എൻ ഏജ്ഡ് മാൻ ഫ്രം എ ഹീറ്റഡ് യൂത്ത്. സ്ത്രീയുടെ ഭാഷയും പുരുഷൻ്റെയും ഒരുപോലെ ആകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഒരു യുവാവിൻ്റെയും ഒരു വൃദ്ധൻ്റെയും. പ്രോസ്പറസ് മെർച്ചൻ്റ് ഫ്രം എ പുവർ ഫാമർ, എ മാൻ ഇൻ ഗ്രീഫ് ഫ്രം എ മാൻ ഇൻ ജോയ്. ദുഃഖിതനായ ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല സന്തോഷനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത്. എൻ ആംഗ്രി ഫെലോ ഫ്രം എ പ്ലേഫുൾ വൺ.